विद्यार्थियों, अज असी साइंस विषय के 6वीं जमात के पाठ 7 पौधों नूं जानने बारे पढ़ांगे। असी इस पाठ दे विच पौधों दीआं ਵੱਖ-ਵੱਖ किस्मां ते पौधे के भिन्न-भिन्न भागां दे बारे पढ़ांगे, जिवें तना, पत्ते, जड़ां, फुੱਲ ਅਤੇ फल दे बारे। सब तो पहलां असीं गल करदे हां पौधे दीआं किस्मां दे बारे। पौधे असी आम अपने आले दुआले कई तरह के पौधे देखते हैं। कुछ साढ़े तो बहुत ज़्यादा उच्चे होंगे आ, कुछ साढ़े बराबर होंगे हैं, तो कुछ एक पौधे जोड़े बहुत ज़्यादा छोटे होंगे हैं। सब तो पहला असी उन्होंने पौधों की गल करते हैं जोड़े साढ़े तो बहुत ज़्यादा उच्चे होंगे हैं। इन्हां दे तने सख्त होंगे हैं, मोटे तो गूढ़े भूरे रंग के होंगे हैं। इन्हां पौधों दीआं टाहणियां जोड़ियां वो धरती तो ज़्यादा उचाई ते तने के उपरले भाग तो बाहर निकलते हैं। इस तरह के पौधों को असी रुख आखते हैं। जिवें अंब का रुख होया, सफेदा होया, टाली हो गई, किक्कर हो गया, ये सारे के सारे जोड़े पौधे आ ये रुखों के विच आउंदे आ। उस तो बाद विच अगली किस्म के पौधे, दूसरी किस्म के जोड़े पौधे होंदे आ ये ज़्यादा उच्चे नहीं होंदे। ये जिद्दां साडी हाइट के बराबर होणगे जां साडे तो थोड़ा जिहा उच्चे होणगे। इन्हां पौधों दीआं जिहड़े तना हुंदा आ वो ज़्यादा सख्त नहीं हुंदा पर मोटा भी नहीं हुंदा। मतलब कि तना जिहड़ा सख्त हुंदा है पर ज़्यादा मोटा नहीं हुंदा। ते इन्हां दीआं टाहणियां जिहड़ियां तने दे आधार दे कोलों निकलदियां, ज़्यादा उच्ची नहीं निकलदियां। तने दे जिथे एक पौधा शुरू होंदा है तने तो बिल्कुल थोड़ा जिहा उपर तो आधार तो टाहणियां बाहर निकलदियां। ते इदां दे पौधों दे विच असीं पढ़दे हां नींबू का बूटा, संतरे का बूटा, इस तरह के पौधों को असीं झाड़ी आखते हैं। तीसरी किस्म जिहड़ी आउंदी साडे पौधों दे विच, उहदे विच असीं जिहड़े पौधे पढ़दे आ वो पौधे दे तने जिहड़े आ बहुत ज़्यादा नरम हुंदे आ ते हरे रंग दे हुंदे आ। ये पौधे ज़्यादा उच्चे नहीं हुंदे। इहदे विच असीं जिद्दां टमाटर हो गए, टमाटर का बूटा जिहड़ा वो इन्हां दे विच आउंदे। इस तरह के पौधों को असीं कहने आ बूटी। उस तो बाद कुछ कई इस तरह के पौधे आ जिहड़े जिन्हां दा तना जिहड़ा आ वो बहुत ज़्यादा नरम हुंदा आ ते तना सख्त नहीं हुंदा। इस तरह के पौधे जिहड़े आ वो जमीन ते रेंगदे आ। इस तरह के पौधों को असीं रींगण वाली वेल भी आख सकते हैं। रींगण वाली वेल जिद्दां तुसीं सब्जियां के बूटे कई बारी देखे होने आ, जां मनी प्लांट का बूटा हो गया, उन्होंने किसी मतलब बोतल में पा के आप किसी के सहारे उपर नूं इत्ते चाढ़ते हैं। जो होर बूटे हैगे जिहड़े थल्ले जमीन ते आपां नूं रेंगण नूं मिल जाते हैं, देखण नूं मिल जाते कि जमीन ते रेंगदे आ। उस तो बाद कई इस तरह के भी पौधे होंदे आ जिन्हां दा तना कमज़ोर हुंदा आ, पर वो जिहड़े पौधे आ वो किसी होर ढांचे दे, जे कोई आले दुआले उन्हां दे कोई कंध आ जां कोई आपां कह लईए कोई होर वड्डा रुख हैगा आ तां जां कोई होर चीज़ है तां उहदे नाल चिंबड़ के उपर नूं चले जाते हैं। इदां दे पौधों नूं असीं वेल आखदे हां। सो आपां हुण जिहड़ियां पौधे दीयां किस्मां पढ़ियां इहदे विच 5 पढ़े आपां। पहले रुख जां ट्रीज, दूसरे नंबर ते असीं पढ़े आ झाड़ी जां हर्ब्स, तीसरे नंबर ते असीं पढ़ी आ बूटी जां शरब, चौथे नंबर ते असीं पढ़ी आ रिंगण वाली वेल जिहनूं असीं क्रीपर भी बोलते हैं, ते 5वें नंबर ते असीं पढ़ी आ वेल जां क्लाइंबर्स। प्यारे विद्यार्थियों, हुण असीं पौधे के ਵੱਖ-ਵੱਖ भागां बारे पढ़ांगे। पौधे का पहला भाग जो असीं पढ़न जा रहे हैं वो है तना। तना पौधे दे विच की काम करता है, इसनूं जानण दे लई असीं एक किरिया करांगे। इस किरिया दे विच असीं आपां एक बीकर लिया, बीकर दे विच 1/3 पानी भर के उहदे विच लाल रंग की स्याही जिहड़ी आ घोली हुई है। एक छोटा जिहा पौधा लैके पौधे नूं धरती के थल्लेओं नेड़ेओं कट के इस पौधे नूं मैं इस तरीके नाल रख दवां। इस पौधे नूं इसे स्थिति दे विच असीं एक दिन लई रखी छड्डांगे। जदों असीं अगले दिन देखदे हां तां इस पौधे के पत्तियां दे उत्ते लाल रंग जिहड़ा चढ़िया हुंदा है। हुण सोचण वाली गल है कि लाल रंग कित्थों आ गया।
ਬੱਚਿਓ ਜਿਹੜੇ ਪੌਦੇ ਆ, ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਪੌਦੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਪੌਦੇ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਚਲੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮੋਟਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਰਕਲ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਰਕਲ ਕੀ ਨੇ? ਇਹ ਸਰਕਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਟਿਸ਼ੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੌਦੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਖਿੱਚਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਇਹਨਾਂ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਪੌਦੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੌਦੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਭਾਗ। ਸੋ ਦੂਜਾ ਭਾਗ ਜੋ ਹੈ ਪੌਦੇ ਦਾ ਉਹ ਹੈ ਪੱਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਲਿਆ, ਪੱਤੇ ਦੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਹੈ ਜੋ ਤਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੰਡੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਚਪਟਾ ਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਲਕ ਜਾਂ ਲੈਮੀਨਾ ਆਖਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੇਜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੱਤੇ ਨੂੰ ਰੱਖਾਂਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਨਸਿਲ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਗੜਦੇ ਹਾਂ। ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੈਟਰਨ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟੀ ਡੰਡੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟੀ ਡੰਡੀ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲੀ ਮੋਟੀ ਡੰਡੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੱਧ ਸ਼ਿਰਾ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਰਾ ਵਿਨਿਆਸ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਰਾ ਵਿਨਿਆਸ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਸਾਰੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਨਹੀਂ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਓ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਲਿਆ ਘਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਰਾ ਵਿਨਿਆਸ ਹੈ ਇਹ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਪੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਅਮਰੂਦ ਦਾ ਪੱਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਪੱਤਾ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਾ ਵਿਨਿਆਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਤੇ ਦੇ ਸ਼ਿਰਾ ਵਿਨਿਆਸ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਘਾਹ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਮੱਕੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਹੋ ਗਏ, ਗੰਨੇ ਦੇ ਪੱਤੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੋਰ ਕੇਲੇ ਦੇ ਪੱਤੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਰਾ ਵਿਨਿਆਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਪੱਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਮਰੂਦ ਦਾ ਪੱਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਬ ਦਾ ਪੱਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਟਰਨ ਬਣੇ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਜਾਲੀਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਰਾ ਵਿਨਿਆਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਲੀਦਾਰ ਸ਼ਿਰਾ ਵਿਨਿਆਸ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੱਤੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਪੱਤੇ ਦਾ ਅਗਰ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪੱਤਾ ਪੌਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਗਮਲਾ ਲੈ ਕੇ ਗਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌਦੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਗ ਆ, ਪੱਤਾ ਆ, ਪੱਤੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਲਿਫਾਫੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੱਖ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ, ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਿਫਾਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ?
पौधे ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੌਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਵਾਸ਼ਪ ਉਤਸਰਜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਾਸ਼ਪ ਉਤਸਰਜਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਪੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲ ਵਾਸ਼ਪ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਪ ਉਤਸਰਜਨ ਕਿਰਿਆ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਵਾਸ਼ਪ ਉਤਸਰਜਨ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਵਾਸ਼ਪ ਉਤਸਰਜਨ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ, ਵਾਸ਼ਪ ਬਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਖਿੱਚ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਤਣੇ ਰਾਹੀਂ ਪੌਦੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਪੱਤੇ ਦੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪੱਤਾ, ਸਪਿਰਿਟ, ਬੀਕਰ, ਪਰਖ ਨਲੀ, ਬਰਨਰ, ਪਾਣੀ, ਪਲੇਟ ਤੇ ਆਇਓਡੀਨ ਦਾ ਘੋਲ। ਇੱਕ ਪਰਖ ਨਲੀ ਲਓ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੱਤਾ ਰੱਖੋ। ਉਸ ਪਰਖ ਨਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸਪਿਰਿਟ ਪਾਓ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੱਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਪਰਖ ਨਲੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਅੱਧੇ ਭਰੇ ਬੀਕਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਬੀਕਰ ਨੂੰ ਬਰਨਰ ਤੇ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਬੀਕਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਗਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੰਗ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਪੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਵਰਣਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਰਾ ਰੰਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਪੱਤੇ ਨੂੰ ਪਰਖ ਨਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੋਵੋ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੱਤੇ ਨੂੰ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਆਇਓਡੀਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਬੂੰਦਾਂ ਇਸ ਪੱਤੇ ਉੱਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੱਤੇ ਦਾ ਰੰਗ ਗੂੜਾ ਨੀਲਾ ਜਾਂ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਆਇਓਡੀਨ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਨੀਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਾਠ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਸਤੇ ਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਸਤਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਿਸ਼ਾਸਤਾ ਪੱਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਪੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਰਣਕ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਣ ਕਿਰਿਆ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੱਤੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਸ਼ਪ ਉਤਸਰਜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਣ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੌਦੇ ਦੇ ਤੀਜੇ ਭਾਗ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ ਹੈ ਜੜ। ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਇਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੋ ਪੌਦੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਜੋ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ। ਦੂਸਰਾ ਪੌਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਪੌਦੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਥੱਲੇੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਗਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੜ੍ਹ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ 5-6 ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। 5ਵੇਂ-6ਵੇਂ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪੌਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਮੁਰਝਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੌਦਾ ਜੋ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸਮੇਤ ਹੈ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ ਜਦਕਿ ਦੂਸਰਾ ਜੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮੁਰਝਾ ਚੁੱਕਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੌਦੇ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੜ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਤੇ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਖਣਿਜ ਪਾਣੀ ਪੱਤਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਤੇ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਨ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੌਦਾ ਬਿਨਾਂ ਜੜ ਤੋਂ ਸੀ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਰਝਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਨ ਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਪੌਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੁਰਝਾ ਚੁੱਕਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਸਾਰੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ? ਨਹੀਂ, ਭਿੰਨ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਭਿੰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਮੂਸਲਦਾਰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਫਾਈਬਰਸ ਰੂਟਸ ਜਾਂ ਰੇਸ਼ੇਦਾਰ ਜੜ੍ਹਾਂ। ਇਹ ਜੋ ਜੜ੍ਹ ਹੈ ਇੱਕ ਪੌਦੇ ਦੀ, ਇਹ ਹੈ ਮੂਸਲਦਾਰ ਜੜ੍ਹ। ਇਹਨਾਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੂਸਲਦਾਰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਨ ਜੜ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਰੂਟਸ ਜਾਂ ਸਮਰਥਿਕ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਕੜ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਜੋ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਟਿਪ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਨ ਜੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੁੱਖ ਜੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਕੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਰਾ ਵਿਨਿਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਹੈ? ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੂਸਲਦਾਰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਰਾ ਵਿਨਿਆਸ ਜਾਲੀਦਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਰਾ ਵਿਨਿਆਸ ਜਾਲੀਦਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮੂਸਲਦਾਰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਰਾ ਵਿਨਿਆਸ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਫਾਈਬਰਸ ਰੂਟਸ ਜਾਂ ਰੇਸ਼ੇਦਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਦਾ? ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਖੜਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਖੜਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੂਸਰਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਲ ਤਣਾ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਜੋ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਖੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੌਦੇ ਦੇ ਭਿੰਨ ਭਾਗਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ, ਪਾਣੀ ਪੌਦੇ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਤੱਕ, ਤਾਂ ਪੱਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਨ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇੱਕ ਪੌਦੇ ਦੇ ਉਹ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੂਲੀ, ਗਾਜਰ, ਸ਼ਲਗਮ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਕੱਤਰਿਤ ਹੁੰਦਾ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੌਦੇ ਦੇ ਅਗਲੇ ਭਾਗ ਫੁੱਲ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਫੁੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਫੁੱਲ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਲਰਸ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫੁੱਲ ਦੇ ਅਗਰ ਪਾਰਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਫੁੱਲ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਦੇ 4 ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਹੈ ਰੰਗਦਾਰ ਪੱਤੀਆਂ। ਜੋ ਫੁੱਲ ਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ, ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰੰਗਦਾਰ ਪੱਤੀਆਂ। ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਹਰੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਜੋ ਫੁੱਲ ਦੇ ਨਿਚਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੁੰਕੇਸਰ ਤੇ ਚੌਥਾ ਹੈ ਇਸਤਰੀ ਕੇਸਰ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅਸੀਂ ਪੁੰਕੇਸਰ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਅੱਗੇ 2 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰਾਗਕੋਸ਼ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਤੰਤੂ। ਪਰਾਗਕੋਸ਼ ਜਾਂ ਐਂਥਰ ਅਤੇ ਤੰਤੂ ਜਾਂ ਫਿਲਾਮੈਂਟ। ਚੌਥਾ ਭਾਗ ਹੈ ਇਸਤਰੀ ਕੇਸਰ। ਇਸਤਰੀ ਕੇਸਰ ਦੇ ਅੱਗੇ 3 ਮੇਨ ਭਾਗ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਸਟਿਗਮਾ, दूसरा स्टाइल, आज लंबी डंडी है स्टाइल,
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅੰਡਕੋਸ਼। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਪੌਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪੌਦੇ ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਪੌਦੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਰੁੱਖ, ਝਾੜੀ ਅਤੇ ਬੂਟੀ। ਰੁੱਖ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਰੁੱਖ ਉਹ ਵਾਲੇ ਪੌਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਣਾ ਸਖਤ, ਮੋਟਾ ਅਤੇ ਗੂੜੇ ਭੂਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉੱਚੇ ਤੋਂ, ਤਣੇ ਦੇ ਕਾਫੀ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅੰਬ ਦਾ ਰੁੱਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿੱਪਲ, ਬੇਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਝਾੜੀ ਬਾਰੇ। ਝਾੜੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਉਹ ਵਾਲੇ ਪੌਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਉੱਚੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਣਾ ਸਖਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ, ਮਤਲਬ ਤਣੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਸੰਤਰੇ ਦਾ ਬੂਟਾ, ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਬੂਟਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬੂਟੀ ਦੀ। ਬੂਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹਰੇ ਤੇ ਨਰਮ ਤਣੇ ਵਾਲੇ ਪੌਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੂਟੀ ਆਖਦੇ ਆ। ਬੂਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੌਦੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣਿਆ। ਪੌਦੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਤਣਾ, ਫਿਰ ਪੱਤੇ, ਫਿਰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਤਣੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਤਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਤਣਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸੋਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਤਣੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੌਦੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਤਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੌਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸੰਵਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੱਤੇ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਪੱਤਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪੱਤਾ ਇੱਕ ਵਾਸ਼ਪ ਉਤਸਰਜਨ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਣ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ, ਵਾਸ਼ਪ ਉਤਸਰਜਨ ਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਵਾਸ਼ਪ ਉਤਸਰਜਨ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਪੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਜਲ ਵਾਸ਼ਪ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਪ ਉਤਸਰਜਨ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਣ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇ ਪੌਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਹਰੇ ਵਰਣਕ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਣ ਕਿਰਿਆ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੱਤੇ ਦੇ ਬਣਤਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਪੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸ਼ਿਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸ਼ਿਰਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਰਾ ਵਿਨਿਆਸ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਾ ਵਿਨਿਆਸ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ। ਸ਼ਿਰਾ ਵਿਨਿਆਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੂਸਲਦਾਰ ਜੜ੍ਹ, ਦੂਸਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੇਸ਼ੇਦਾਰ ਜੜ੍ਹ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਜੜ੍ਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੜ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ ਜੋ ਮੁੱਖ ਹੈ ਜੜ੍ਹ ਦਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਤੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਘੁਲੇ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਖ ਕੇ ਤਣੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੌਦੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਲਗਮ, ਮੂਲੀ, ਗਾਜਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਕੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਰਾ ਵਿਨਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮੂਸਲਦਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਰਾ ਵਿਨਿਆਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਲੀਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਬੋਹੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਬੋਹੜ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਪੱਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਮਰੂਦ ਦਾ ਪੱਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮੂਸਲਦਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਰਾ ਵਿਨਿਆਸ ਹੈ ਉਹ ਜਾਲੀਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਕਿਸਮ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਘਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਘਾਹ ਜਾਂ ਗੰਨੇ ਜਾਂ ਮੱਕੀ, ਇਹਨਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਆ ਉਹ ਰੇਸ਼ੇਦਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤੇ ਆ, ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਰਾ ਵਿਨਿਆਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫੁੱਲ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਦੇ 4 ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਹੈ ਰੰਗਦਾਰ ਪੱਤੀਆਂ। ਜੋ ਫੁੱਲ ਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ, ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰੰਗਦਾਰ ਪੱਤੀਆਂ। ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਹਰੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਜੋ ਫੁੱਲ ਦੇ ਨਿਚਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੁੰਕੇਸਰ ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਹੈ ਇਸਤਰੀ ਕੇਸਰ।